नमस्कार मित्रांनो. आज आपण लेक्चरला पेपर फर्स्ट, प्लांट डायव्हर्सिटी, क्रेडिट फर्स्ट, युनिट सेकंड अँड चॅप्टर नंबर 2.1 फंजाय बघणार आहोत. सो in today's lecture we will going to study chapter number 2.1 fungi. Okay, myself Dr. M.B. Kanade, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती. What is fungi? Fungi is one of the plant group. Fungi is the one of the plant group. There are different type of plant groups. As you know that, as you have studied biology in 11th and 12th class, you have know that the kingdom plantae having variety of plant groups like algae, fungi, lichens, bryophytes, pteridophytes, then gymnosperms and angiosperms. From the various plant groups, our today's plant group is the fungi. Okay, before entering in the subject, before going in the details, first we will study what is the position of fungi in kingdom plantae. For that purpose, you should know the classification of the kingdom plantae. This is the classification of kingdom plantae according to traditional system of classification. This classification I have put in front of you. This is the traditional system of plant classification. See this table or classification. Kingdom plantae. This kingdom plantae having two divisions. First division is the cryptogams, another division is phanerogams. Cryptogam is the lower group, phanerogams are the higher group. Why cryptogams are called as lower? Because they are flowerless group and phanerogams are the flowering group. In case of kingdom plantae, absent of flower considered as a primitive characteristic and present of flower considered as a advanced characteristics. So cryptogams non-flowering plants, phanerogams flowering plants. So cryptogams are lower, phanerogams are the higher plants. So this is the main reason behind the categorization of kingdom plantae into two largest divisions as cryptogams non-flowering and phanerogams flowering. Now these divisions again having the subdivisions. In cryptogams there are three subdivisions: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And in phanerogams, gymnosperms and angiosperms, two subdivisions are there. In case of Thallophyta, in case of subdivision Thallophyta, there are three plant groups. One is algae, another one is fungi, and third one is the lichens. So this is the position of fungi in kingdom plantae. It is the intermediate between algae as well as the lichens. According to this classification flowchart or classification system, how you can describe the position of fungi in kingdom plantae? Kingdom plantae, division cryptogams, subdivision Thallophyta and plant group fungi. Means according to this classification, fungi are the cryptogamic plants. Fungi are the thallophytic plants. Now fungi considered as a cryptogams means they are non-flowering plants. They are lower plants. Again fungi are thallophytes, means thallophytic plants. Thallophyte means their plant body is made by the thallus. Thallus is the simple plant body which cannot differentiated into true root, stem as well as the leaves. So fungi is the thallophytic plants. Okay. Now the next slide. This slide gives us idea
about the 5 kingdom system proposed by Professor R.H. Whittaker in 1969. He proposed 5 kingdoms of the living organisms. He was put all living organisms into 5 different kingdoms. See, first kingdom is the kingdom Monera. Second one is kingdom Protista. Third kingdom Fungi. Fourth kingdom Plantae. And fifth and last is kingdom Animalia. In previous classification system, fungi are included under kingdom Plantae. But Whittaker separate all fungi from the kingdom Plantae. Okay, and he put all fungi in separate kingdom as a kingdom fungi. म्हणजे विटेकरने काय केलं, पूर्वीच्या क्लासिफिकेशन सिस्टीममध्ये आपण काय बघत होतो, सगळे फंजाय हे किंगडम प्लॅन्टीमध्ये स्टडी करत होतो. क्रिप्टोगॅम्स, त्यानंतर थॅलोफाइट्स आणि थॅलोफाइट्समध्ये प्लांट ग्रुप फंजाय. पण आता प्रोफेसर R.H. विटेकरच्या क्लासिफिकेशन नंतर आता फंजाय कशामध्ये स्टडी करायला पाहिजेत, तर ॲज ए सेपरेट किंगडम प्लॅन्टी. नाउ इट इज व्हेरी क्लिअर दॅट according to recent system of classification of fungi are not included under kingdom Plantae. All fungi are considered in a separate kingdom as a kingdom fungi. मग आता सगळे फंजाय कुठं स्टडी करायला पाहिजे, आपल्याला किंगडम फंजायमध्ये स्टडी करायला पाहिजे, किंगडम प्लॅन्टीमध्ये नाही. Okay, now this is the 2 positions of fungi in traditional system of plant classification and in 5 kingdom system. Now the another important characteristics or points regarding fungi. What is difference between fungus and fungi? Fungus is the singular word, एक वचनी शब्द आहे, आणि fungi is the plural word. फंगस आणि फंजाय काय फरक आहे, फक्त एक वचनी आणि अनेक वचनी, अर्थामध्ये काही बदल होत नाही. फंगस सिंग्युलर, फंजाय प्लुरल. फंगस इज द लॅटिन वर्ड, फंजाय इज द लॅटिन वर्ड. इट इज ए लॅटिन टर्म. इन इंग्लिश फंजाय आर कॉल्ड ॲज मशरूम्स. In English, these fungi are commonly called as mushrooms. But basically, mushroom is the Greek word. In Greek language, mycos, M-Y-K-E-S, mycos means mushroom. According to Greek language or Greek terminologies, mushroom word is nothing but the fungi. Okay, mycos means mushroom, and in English mushroom is nothing but the fungi. Okay, then according to Greek word there is a another term, mycology, M-Y-C-O-L-O-G-Y. Mycology is nothing but the study of fungi. It is a branch of botany which deals with study of fungi. Mycology काय झालं मग, it is a branch of botany includes study of fungi. Then the mycologist, mycos means mushroom and logos means study or science, means the scientists engaged in study of fungi called as mycologist. Mycology ही काय, बॉटनीची एक ब्रँच आहे, त्यामध्ये आपण फंजायचा स्टडी करतो आणि त्या स्टडी करणाऱ्यांना आपण काय म्हणतो, mycologist. Now the definition of the fungi. फंजायची काय डेफिनेशन आपल्याला करता येईल, द फंजाय आर अक्लोरोफिलस अँड हेटेरोट्रॉफिक थॅलोफाइट्स. आता हिअर 3 टर्म्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट टर्म इज फंजाय आर अक्लोरोफिलस. मीन्स म्हणजे नसणे, अक्लोरोफिलस मीन्स नॉन क्लोरोफिलस, मीन्स फंजाय डू नॉट हॅव्हिंग द क्लोरोफिल. मग क्लोरोफिल जर नसेल तर त्याला कसलं प्लांट म्हणता येईल, नॉन ग्रीन प्लांट. सो इट इज ए अक्लोरोफिलस ऑर नॉन ग्रीन प्लांट.
सर्वसाधारण आपण झाडं कशी बघतो, हिरवी बघतो. हिरवी का? ड्यू टू दे आर क्लोरोफिलस. ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट they causes the photosynthesis. Due to photosynthesis they can synthesize their own food material, so that they considered as a autotrophic plants. But in case of fungi, the these plants are basically non-green. Why? Because they are basically chlorophyllous, so that they are non-photosynthetic. So that they can dependent upon the ready-made food material. त्याच्यामुळं ते सजीव तर आहे, पण स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करता येत नाही. मग त्याला काय करावं लागेल? जे तयार अन्न आहे त्याच्यावर अवलंबून राहावं लागेल. म्हणजे बाहेरून काहीतरी शरीरात त्याला घ्यायला पाहिजे जगण्यासाठी, स्वतः तर तो तयार करू शकत नाही. सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज हेटरोट्रॉप or heterotrophic mode of nutrition. So fungi are achlorophyllous, they are non-green, they are non-photosynthetic, they are heterotrophic. हेटेरोट्रॉपिक म्हणजे काय? परजीवी, ज्याला स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करता येत नाही. दॅट इज द हेटेरोट्रॉपिक. देन थॅलोफाइट्स. थॅलोफाइट मीन्स थॅलोफाइट्स म्हणजे काय? Thallus is the undifferentiated plant body. It cannot distinguish into true root, stem and leaves. So fungi are thallus bearing plants. So definition is very simple. There are variety of definitions available in the books. Okay, but it is one of the most simple. The fungi are achlorophyllous and heterotrophic thallophytes. Then what is the number of fungi? Fungal genera are 5000 and 1000. एकूण त्याचे सर्वसाधारण अभ्यास आतापर्यंत अभ्यास झालेले किती आहेत? तर 5100 जेनेरा अभ्यास झालेले आहेत. आणि न अभ्यास झालेले ते तर काय हजारो फंजी आहेत. त्याचा अजून स्टडी व्हायचा आहे आणि त्याचं नाव आयडेंटिफाय व्हायचं आहे. सो देर इज लार्ज स्कोप, व्हेरी wide scope in the mycology for the fungal studies. Total number of genera is 5100 and total number of species is more than 50,000. 50,000पेक्षा जास्त या फंजाईच्या आपल्याला स्पेसीज पाहायला मिळतात. जेनेरा किती तर 5100 आणि स्पेसीज किती तर 50,000पेक्षा जास्त. आता पुढे बघूया जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाय. फर्स्ट पॉइंट इज द ऑकरन्स. ऑकरन्स मीन्स हॅबिटॅट. हॅबिटॅट मीन्स इट्स नॅचरल होम वेअर इट कॅन ग्रोज ऑर डिस्ट्रीब्युशन. आता ऑकरन्स काय मग फंजायचं? फंजाय आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्युशन अँड कॅन ऑकर in any habitat where life is possible. इथं लाईफ एफ पाहिजे होतं बाळांनो, के झाले, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. लाईफ इज पॉसिबल म्हणजे फंजाय कसे आहेत? फंजाय आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे कॅन ऑकर्स एव्हरीवेअर. कुठंही ते आढळू शकतात. इन सॉईल, इन एअर, इन वॉटर, ऑन प्लांट, in plant, on human, in human, on animals, in animals, on glass, on wood, on walls, on rocks, on stones, everywhere they can occur. Such occurrence is called as cosmopolitan. त्याला मराठीत आपण म्हणतो जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी, कुठेही पहा ते तुम्हाला दिसणार. सो फंजाय आर कॉस्मोपॉलिटन. आपण मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो? फंजायला कवक म्हणतो. कवक हे पुस्तकी टर्म आहे, पण बोलीभाषेतला त्याच्यासाठी टर्म काय? बुरशी. बोलीभाषेतील टर्म काय? फंजायसाठी बुरशी. आणि ह्याच्यात काय म्हणतो आपण? पुस्तकी भाषेमध्ये कवक म्हणतो. म्हणून मायकॉलॉजीला दुसरं नाव कवकशास्त्र किंवा बुरशीशास्त्र, पण कवकशास्त्र हे जास्त फेमस नाव आहे मायकॉलॉजीसाठी, ते कवकशास्त्र.
आणि त्यानंतर आपण पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये काही असे मशरूम्स उगवून आलेले बघतो. त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो? कुत्र्याच्या छत्र्या. पण त्या कुत्र्याच्या छत्र्या असतात का बाळांनो? नाही. दे आर फंजाय. दे आर मशरूम्स. दे कॅन ऑकर्स इन द रेनी सीझन ऑन द डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. बर, मग फंजायचे ऑकरन्स काय? कॉस्मोपॉलिटन, जळी स्थळी काष्टी पाषाणी. मीन्स दे कॅन ऑकर्स एव्हरीवेअर वेअर लाईफ इज पॉसिबल. जिथं जीवसृष्टी टिकू शकते अशा सर्व ठिकाणी हे फंजाई येतात. देन हॅबिट. हॅबिट मीन्स प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर. The plant body of fungi typically consists of branched and filamentous hyphae, which form a network-like structure known as mycelium. आता प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर म्हणजेच कसलं स्ट्रक्चर? व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर. त्याला दुसरं नाव काय? सोमॅटिक स्ट्रक्चर. सो व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज द mycelium. Vegetative structure means somatic. Somatic structure of the fungi is the mycelium. Mycelium is the thread-like structure. ते कसं असतंय? दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर असते. इट ऑलवेज व्हाईट कॉटनी इन मास. सर्वसाधारण आपल्याला ते कशासारखं दिसतं? पांढरं शुभ्र दोऱ्यासारखं दिसतं. असा दोऱ्याचा ग्रुप असा पडलेला आहे, विखुरलेला आहे असं दिसतं. हे तिथं 3 डायग्राम पहिले 2 डायग्राम दाखवलेत बघा. त्यात व्हाईट कॉटनी मास, कॉटनी म्हणजे कापसासारखं व्हाईट कॉटनी मास दिसतं. सॉरी, दॅट व्हाईट कॉटनी मास इज द मायसेलियम. ते मायसेलियम कशाने बनतं? मायसेलियम इज द नेटवर्क ऑफ द हायफी. हायपी काय? हायफा सिंग्युलर, हायपी प्लुरल. HYPHA हायफा सिंग्युलर, HYPHAE हायपी प्लुरल. Mycelium singular, Mycelia plural. Okay. The plant body of the fungi typically consists of branched and filamentous hyphae. ते हायपी कसे तयार होतात? हायपी हे फंगल स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर तयार होतात. When fungal spores germinates on the suitable substratum in suitable environmental condition and after germination it produces the हायपी. ते फंगल स्पोरचं जर्मिनेशन झाल्यानंतर काय होतं? त्याच्यापासून हायपी तयार होतं. ओके. ते आणि त्या हायपी कसं असतं? ते दॅट इज ऑल्सो थ्रेड लाईक. अँड व्हेन नेटवर्क ऑफ द हायपी इज फॉर्म, दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज द मायसेलियम. सो हायपी आणि मायसेलियम ह्या 2 टर्म अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सो हायपी अँड मायसेलियम इज द व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस. ओके. हायपी कशापासून तयार होतं? जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर. फंजाचा स्पोर जर्मिनेट झाला, त्याच्यापासून हायपी तयार होतं आणि हायपीचं नेटवर्क तयार झालं, त्याला काय म्हणतो आपण? मायसेलियम. आता पहिल्या 2 डायग्राममध्ये पहा, नेटवर्कच दिसतं तिथं आपल्याला, दॅट इज कॉल्ड ॲज मायसेलियम. आता इथं इन थर्ड डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ मशरूम अँड ॲट द अंडरग्राउंड लेवल यू सी अगेन नेटवर्क ऑफ द हायपी. तिथं पण आपल्याला हायपीचं नेटवर्क दिसतं. दॅट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मायसेलियम. ओके. नाव हायपी ऑर मायसेलियम. सम मायसेलिया. मायसेलिया काय? मायसेलियमचं अनेक वचन. सम मायसेलिया आर, त्याच्या अगोदर आणखीन एक आपण मुद्दा बघूया. सम फंजाय आर मायक्रोस्कोपिक. सम फंजाय आर मायक्रोस्कोपिक अँड युनिसेल्युलर. एक्झाम्पल ईस्ट. ते कसे दिसतात? तर आपल्याला युनिसेल्युलर दिसतात. युनिसेल्युलर का दिसतात? तर ते असतात म्हणून दिसतात. सम फंजाय आर युनिसेल्युलर. एक्झाम्पल इज द ईस्ट. ओके. सिंगल सेल बिहेव ॲज ए व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द fungi. Single cell behave as a entire plant body. Okay, and that single cell is the microscopic. So such fungi are called as unicellular fungi. आता ही एक कॅटेगरी झाली. दुसरी कॅटेगरी काय? फंजाय आर मेजॉरिटीली मायसेलर.
मायसेलियर म्हणजे काय? दे आर मेड बाय द मायसेलियम. ते मायसेलियमने तयार होतात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? मायसेलर म्हणतो. ओके. ते मायसेलियम कसं आहे? थ्रेड लाईक आहे, दोऱ्यासारखं दिसतं, फिलामेंटस आहे. पण मायक्रोस्कोपिकमध्ये जर बघितलं तर ह्या 3 डायग्राम ज्या दिसतात, 3 फोटो जे दिसतात, त्याप्रमाणे आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये ते मायसेलियम दिसेल. मग मायसेलियममध्ये काय प्रकार आहेत? बरेच प्रकार, 1-2-4 प्रकार आहेत त्यामध्ये, पण आपण इतक्या डिटेलमध्ये न जाता आपल्या लागूपुरता उतारा बघूया, आपल्या कामापुरतं बघूया. आणि कितीही बघायचं म्हटलं तर आपण बघू शकतोय. आता एका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आस्पेक्टला 4-5 लेक्चर लागू शकतात, इतका मोठा वास्ट हा आस्पेक्ट आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या डिटेलमध्ये न जाता आपण पाहिजे ते बघूया. ओके. मग आता मायसेलियममध्ये काय आपल्याला वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळतील? मायसेलियम इज द वेल डेव्हलप्ड, देन ब्रांच वेल डेव्हलप्ड, ए कॅरेक्टरिस्टिक. मायसेलियम ब्रांचड, अनब्रांचड. ते मायसेलियम ब्रांचड आहे, अनब्रांचड आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक मायसेलियम सेप्टेट, असेप्टेट. त्यामध्ये सेप्टा आहे किंवा नाही. सेप्टा मीन्स द ट्रान्सवर्स वॉल प्रेझेंट इन द हायपी ऑर मायसेलियम इज कॉल्ड ॲज सेप्टा. सिंग्युलर त्याला काय म्हणतो? सेप्टम. आणि प्लुरल सेप्टा. मग आता काय आपल्याला मायसेलियममध्ये व्हेरिएशन पाहता येतं? मायसेलियम इज ब्रांचड, अनब्रांचड. मायसेलियम सेप्टेट, असेप्टेट. मायसेलियम युनिन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट. ह्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. आता पहिल्या डायग्राममध्ये मायसेलियम कसा आहे? मायसेलियम इज वेल डेव्हलप्ड, ब्रांचड, सेप्टेट अँड युनिन्यूक्लिएट. आता दुसऱ्या डायग्राममध्ये बघा, ब्ल्यू कलरचे 2 छोट्या छोट्या हायपी दिसतात. फर्स्ट डायग्राममध्ये काय? मायसेलियम इज ब्रांचड, देन सेप्टेट अँड युनिन्यूक्लिएटेड. आणि दुसऱ्या डायग्राममध्ये काय? त्याच्या शेजारचा, दॅट इज द मायसेलियम इज वेल डेव्हलप्ड, ब्रांचड, असेप्टेट. त्याच्यामध्ये ट्रान्सवर्स वॉल जो आहे तो ट्रान्सवर्स वॉल अब्सेंट आहे. आणि इथं ट्रान्सवर्स वॉल अब्सेंट असल्यामुळं ह्याला आपण मल्टीसेल्युलर म्हणू शकत नाही. मल्टीसेल्युलर ही टर्मच फंगल स्टडीमध्ये फेमस नाही, त्यासाठी टर्म आहे सेप्टेट. म्हणून ह्या मायसेलियमला आपण सेप्टेट मायसेलियम म्हणू शकत नाही. ओके. सो मायसेलियम इज द वेल डेव्हलप्ड, ब्रांचड, असेप्टेड अँड मल्टीन्यूक्लिएट. पहिल्या डायग्राममध्ये काय बघितलं? each cell is the uninucleated. Mycelium is septate and each cell uninucleated. आता इथं ट्रान्सवर्स वॉल नाही, त्याच्यामुळं आपण त्याला काय म्हणलं तर मायसेलियम इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. अँड सच वेल डेव्हलप्ड, ब्रांचड, असेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएट मायसेलियम इज कॉल्ड ॲज सिनोसायटिक मायसेलियम. ओके. आता इथं सेप्टा दाखवलेला आहे आपल्याला, पहा. सेप्टा काय? सेप्टा प्लुरल, सिंग्युलर सेप्टम, ट्रान्सवर्स वॉल. पहिल्या डायग्राममध्ये बघा, उभ्या 2 आहेत, त्या आहे ना वॉल आहेत हायपीच्या, आणि त्याच्यामधली ही ट्रान्सवर्स वॉल दिसतं, त्याला आपण सेप्टम म्हणलं. आणि त्याच्या सेंटरला एक छोटासा पोर बघितलाय, आणि दॅट पोर इज कॉल्ड ॲज द सेप्टल पोर. पोर म्हणजे छिद्र. सेप्टल पोर. सेप्टल का? सेप्टल पोर काय तर सेप्टाचं पोर आहे म्हणून सेप्टल पोर. अँड दिस पोर इज द सिम्पल. आणि ते कसं आहे? सेप्टल पोर अतिशय साधारण आहे, किंवा त्याला आपण त्यासाठी टर्म आहे सिम्पल पोर. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस पोर? दिस पोर इन द मायसेलियम. अँड ड्यू टू दिस septal pore, the intercellular exchange of the water, mineral, food material, cytoplasmic organelles can be possible. ह्या छोट्याशा छिद्रामुळं एका सेलपासून त्याच्या जवळच्या सेलमध्ये हे वॉटर, मिनरल, फूड मटेरियल, सेल ऑर्गॅनेलिजचं, न्यूक्लियाचं एक्सचेंज व्हायला मदत होते. ओके. सो दिस इज द सिम्पल पोर. But septa usually have simple pore. But in Basidiomycetes fungi, septa with dolly pore.
आता इथं दुसरी डायग्राम पहा, खालची डायग्राम बी नंबरची डायग्राम. त्यामध्ये काय झालंय, ते टिप आहे सेप्टाचं, सेप्टमचं टिप आहे, असं ते तिथं काय झालेलं आहे, बल्गिंग झालेलं आहे, फुगलेलं आहे. आता तुमच्यासाठी हे इतकं महत्त्वाचं नाही, पण TY-BSc बॉटनीच्या मुलांसाठी, SC बॉटनीच्या मुलांसाठी हे त्यांच्या व्यवस्थित लक्षात म्हणजे आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. तर इथं तुम्ही फक्त तुम्हाला माहीत असावं म्हणून सांगतो, त्याच्या डिटेलमध्ये आपल्याला जायचं नाही. अप्पर पोर इज द सेप्टल पोर इज द सिम्पल पोर अँड बेसल इज द डॉली पोर सेप्टम. बेसल सेप्टम इज कॉल्ड ॲज द डॉली पोर सेप्टम बिकॉज द सेप्टल टिप्स आर बल्गिंग. ते कसे दिसतात, असे डंबल शेपड, एका बाजूच्या डंबेल शेपड स्ट्रक्चर सारखे ते दिसतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम अँड सिम्पल सेप्टम. नाव द फंगल सेल्स. दीज सेल्स आर टिपिकली यूकॅरियोटिक. त्या सेल्स कशा आहेत, तो यूकॅरियोटिक आहे. ऑल फंजाय आर यूकॅरियोटिक. ओके, मीन्स prominent cell wall present, cell organelle is present, nuclear membrane present, nucleus present, nucleolus present, all cell organelle is present, mitosis, meiosis present, cell wall composition is either cellulose or chitin. हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक या सेल्समध्ये असल्यामुळं फंगल सेल्स आर टिपिकली यूकॅरियोटिक. सेल वॉल कंपोजिशन. सेल वॉल कंपोजिशन इज द कायटीन. काय तर हे कायटीन आहे, त्याला दुसरं नाव काय, फंगल सेल्युलोज. कायटीन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फंगल सेल्युलोज. द सेल वॉल ऑफ द फंजाय इज मेड बाय कायटीन. ओके, देन रिझर्व ऑर स्टोअर्ड फूड. रिझर्व फूड काय, याच्यामध्ये ग्लायकोजन अँड ऑइल ग्लोब्युल्स. ग्लायकोजन अँड ऑइल ग्लोब्युल्स इज द रिझर्व फूड इन द फंगल सेल्स. आता फंजायचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट इन केस ऑफ फंगल स्टडीज. फंगल स्टडी करत असताना मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजायचं व्यवस्थितरित्या समजलंच पाहिजे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन काय म्हणते पहा. हेटेरोट्रॉपिक. ते काय म्हणतंय, हेटेरोट्रॉपिक. काय हेटेरोट्रॉपिक, मगाशी आपण बघितलं, ड्यू टू नॉन क्लोरोफिलस अँड नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर. आता हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजायचं आहे, हे क्लिअर झालं. दिस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर डिव्हायडेड इन टू पॅरासायटिक, सॅप्रोफायटिक अँड सिम्बायोटिक. हे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नंतर परत त्याचे किती टाईप बघायला मिळतात, 4 टाईप बघायला मिळतात. पण इथं 3च टाईप घेतलेली आहेत. आपण 4था टाईप घेतलेला नाही, कारण इतक्या डिटेलमध्ये जायला नको म्हणून 4था टाईप घेतला नाही. तो म्हणजे फॅगोट्रॉपिक. ते फक्त तुमच्या डोक्या कानावर नाव असू द्या, फॅगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आता हेटेरोट्रॉपिकमध्ये किती टाईप झाले, पॅरासायटिक, सॅप्रोफायटिक अँड सिम्बायोटिक. आता हे 1 बाय 1 इथं बघूया आपण. सॉरी. Parasitic mode of nutrition. Those fungi which obtain their nutrition from other living plants or animals are known as parasites. परजीवी त्याला म्हणतो. परजीवी म्हणजे काय, दुसऱ्या जीवावर अवलंबून असणारा, त्याला आपण काय म्हणतो, पॅरासाईट. हॉस्टेलमध्ये आपण बघतो, आमच्या हॉस्टेलमध्ये हा पॅरासाईट म्हणून राहतो. म्हणजे रूम करून राहणारा मुलगा, रूमचं रेंट भरणारा मुलगा वेगळा असतो आणि त्याच्या जीवावर त्याचा मित्र तिथं राहिलेला असतो. त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, त्याला आपण टर्म आहे हॉस्टेल लाईफमध्ये पॅरासाईट. तसंच इथं आहे. सॉरी, इथं पॅरासायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे काय, द फंजाय ग्रोज ऑन अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स लाईक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर कॉल्ड ॲज. मग तिथे इन्सेक्ट पण असू शकतात, दुसरे मायक्रोब्स पण असू शकतात. ओके, नो प्रॉब्लेम. द फंजाय ग्रोज ऑन अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फॉर देअर फूड मटेरियल कॉल्ड ॲज पॅरासायटिक फंजाय ऑर पॅरासाइट्स. ह्यामध्ये परत 2 प्रकार पडतात पॅरासाईटमध्ये, ऑब्लिगेट पॅरासाईट अँड फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाईट. ऑब्लिगेट म्हणजे काय,
मॅन्डेटरी, कंपल्सरी, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी म्हणजे कंपल्सरी पॅरासाईट आहे ती. आता ही ऑब्लिगेट पॅरासाइट्समध्ये काय, दीज फंजाय कॅन लाईव्ह ओनली ऑन लिव्हिंग प्रोटोप्लाझम अँड दे आर नोन ॲज ऑब्लिगेट पॅरासाइट्स. एक्झाम्पल पक्सिनिया. असे फंजाय जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सवर वाढतात, का तर ते पॅरासाईट आहेत. परंतु त्यांना जर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अवेलेबल झाला नाही तर ते वाढू शकणार नाहीत. त्यांचं नेक्स्ट जनरेशन होऊ शकणार नाही, त्यांचं रिप्रोडक्शन प्रॉपर होऊ शकणार नाही. ते जगू शकत नाही तर विदाऊट होस्ट तर रिप्रोडक्शनचा काही संबंध नाही. बरोबर आहे. म्हणजे ते काय, दे आर मॅन्डेटरीली पॅरासाइट्स, दे आर कंपल्सरीली पॅरासाइट्स. सो ऑब्लिगेट पॅरासाइट्स. आता फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाइट्स. फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाइट्समध्ये ते पॅरासाइट आहेत, ते फंजाय पॅरासाइटिक आहेत, त्यांना लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लागतंच त्याच्या ग्रोसाठी. पण काही कारणास्तव त्याला जर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जर अवेलेबल झाला नाही तर ते वातावरणामध्ये, मग सॉईलमध्ये असेल किंवा वॉटरमध्ये असेल, प्लांटमध्ये असेल, कुठंतरी थांबून नेक्स्ट पुढच्या वेळेस आपल्याला जेव्हा लिव्हिंग त्याचा होस्ट भेटेल त्यानंतर ते वाढतं. म्हणजे तो फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाईट म्हणजे काय, असा फंजाय जो पॅरासाईट आहेच तो आपल्या होस्टवर वाढतोच, पण जर होस्ट जर नाही मिळाला तर तो दुसऱ्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तग धरून राहू शकतो, कुठल्याही सबस्ट्रॅटमवर तग धरून राहू शकतो, आणि ज्यावेळेस त्याला सुटेबल होस्ट अवेलेबल होईल नेक्स्ट सीझनला, त्यानंतर परत तो फ्लरिश होईल आणि त्याची ग्रोथ प्रॉपर होईल. फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाईट. Parasitic fungi can also grow on dead organic material in the absence of living host, and then they are known as facultative parasites. Example Ustilago specialotheca. हे दोन एक्झाम्पल त्याचे आपण दिलेत. म्हणजे ते होस्ट, लिव्हिंग होस्ट जर नाही अवेलेबल झाले तर ते जगू शकतात, तग धरू शकतात, मरून जाणार नाहीत. Next mode of nutrition is the saprophytic. In saprophytic mode of nutrition, these fungi obtain their nutrition from the dead decaying organic matter. ह्या फंजायमध्ये ते स्वतःचं अन्न कसं मिळवतात, दे कॅन ग्रोज ऑन डेड अँड डिकेईंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. ते ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे काय, लिव्हिंग होस्ट, हे सगळे ऑर्गॅनिक मटेरियलच आहे ना. लिव्हिंग होस्टचं जे काय, त्याला आपण काय शब्द बाबा, हां, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं जे वेस्ट आहे ते त्याला आपण काय म्हणतो, ऑर्गॅनिक मॅटरच म्हणतो किंवा ऑर्गॅनिक मटेरियल म्हणतो. ॲग्रिकल्चरल वेस्ट. ॲग्रिकल्चरल वेस्ट इज द लिव्हिंग काय म्हणतो त्याला, ऑर्गॅनिक मटेरियल. त्यानंतर डोमेस्टिक वेस्ट, व्हेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, फूड वेस्ट, ऑर्गॅनिक मटेरियल. एखादं जनावर मेलं, ऑर्गॅनिक वेस्ट. एखादा पक्षी मरून पडला, ऑर्गॅनिक वेस्ट. बरोबर आहे. आणि मग हे ऑर्गॅनिक वेस्ट काय आहेत तर हे ऑर्गॅनिक वेस्ट त्याचं डिकम्पोजिशन होतं आणि त्या डिकम्पोजिशनवर मधून तर ते काय करतात तर फूड मटेरियल, ऑर्गॅनिक मटेरियल फूड म्हणून ॲब्सॉर्ब करून घेतात. सॅप्रोफायटिक फंजाय ऑब्टेन देअर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड अँड डिकेईंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. एक्झाम्पल म्युकर, रायझोपस किंवा कुठले अदर मशरूम म्हणता येतील आपल्याला. हे काय करतात तर त्यांचं मटेरियल कुजलेल्या डेड ऑर्गॅनिक मॅटरपासून अवेलेबल करून घेतात. देन थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम फंजाय ग्रो ऑन अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स and both are mutually benefited. Such an association is known as symbiosis. Lichens and mycorrhiza are common examples of symbionts. आता ह्या symbiotic mode of nutrition मध्ये काय, here both
living organisms are associated. From their association, both get the benefit from the each other. Such association is called as the mutual association. ह्याला काय म्हणतो आपण? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, म्युच्युअलिझम, म्युच्युअल असोसिएशन. आता म्युच्युअल असोसिएशनचं एक्झाम्पल काय घेता येईल आपल्याला सर्वसाधारण जीवनामध्ये? बँकेचं उदाहरण घेता येईल. आपल्याला घर बांधायचं आहे, बँकेकडनं पैसे नाहीत आपल्याकडं, पण बँकेनं आपल्याला काय दिलं? कर्ज दिलं. त्याच्या मोबदल्यात आपण बँकेचे हप्ते फेडतोय. त्या हप्त्यामध्ये काय देतोय? त्या जे काय बँकेकडनं आपण कर्ज घेतलं त्याचं व्याजही देतोय. बँकेकडे ते पैसे पडून होते, त्यांनी तुम्हाला कर्जाच्या स्वरूपात दिले. तुमचं काम झालं, तुमचं घर बांधून झालं आणि तुम्ही दर महिन्याला त्या बँकेला तुमचा घराचा हप्ता देताय, गृह कर्जाचा हप्ता, आणि त्यातून बँकेला व्याज मिळतं. म्हणजे दोन्ही पार्टनर इथं काय झाले? इन्व्हॉल्व झाले या असोसिएशनमध्ये. हे कसलं असोसिएशन? कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन. दोघे एकमेकाला मदतीचे झाले. तुम्हाला घर बांधण्यासाठी पैसे मिळाले, इतके पैसे नव्हते, तुम्ही एवढे 5-25 लाख रुपये ऐन वेळेस जमा करून घर बांधू शकत नव्हता, पण बँकेने तुम्हाला अवेलेबल करून दिले. तुमचं काम झालं आणि त्या मोबदल्यात बँकेला व्याज मिळतं, बँकेचंही काम झालं. म्हणजे अशा हिअर बोथ कस्टमर अँड बँक बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर. प्लांटमध्ये पण तसं आपल्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन पाहायला मिळतं. वेन बोथ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर असोसिएटेड टुगेदर. मग त्याचे एक्झाम्पल्स, मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल्स काय? लायकेन्स. पुढचा चॅप्टर तो लायकेन्सचाच आहे आपल्याला. त्यामध्ये आपण डिटेल त्याचे असोसिएशनचे डिटेल बघणार आहे. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंजाई इज द पॅरासायटिक, सॅप्रोफायटिक अँड सिम्बायोटिक. अशा प्रकारे इथं आपण थांबूया आणि पुढच्या लेक्चरला फंजाईचं रिप्रोडक्शन बघूया. धन्यवाद.